اس لڑکے کی عمر 22 سال تھی اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ بھیڑ میں بھی کھڑا ہو تو بھی الگ دکھائی دیتا تھا۔ قد نہ زیادہ لمبا نہ چھوٹا، مگر اس کی چال میں ایسا اعتماد تھا کہ لوگ بے اختیار اس کی طرف دیکھ لیتے۔ وہ چلتا تو لگتا جیسے ہر قدم میں ٹھہراؤ ہو، نہ جلدی نہ بے چینی۔ بال گھنے اور سیاہ تھے جو اکثر ماتھے پر آ کر اس کی آنکھوں کو اور گہرا بنا دیتے۔ آنکھیں بڑی اور خاموش، جن میں شرارت کم اور سنجیدگی زیادہ تھی۔ چہرہ صاف ستھرا، ہلکی سی داڑھی جو اس کی عمر سے زیادہ پختگی کا احساس دلاتی۔ وہ زیادہ سجاوٹ پسند نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی اس کا انداز قدرتی طور پر دل کو اچھا لگتا۔ کپڑے سادہ مگر نفیس، قمیض ہمیشہ جسم کے مطابق، جیسے اسے معلوم ہو کہ سادگی ہی اصل خوبصورتی ہے۔ بات کرنے کا طریقہ نرم تھا، آواز میں گرمی نہیں بلکہ ٹھہراؤ۔ وہ سامنے والے کو دیکھ کر بات کرتا جیسے واقعی سن رہا ہو۔ ہنستا کم تھا، مگر جب ہنستا تو اس کی مسکراہٹ دیر تک دل میں رہ جاتی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ صبح جلدی اٹھتا، چائے خود بناتا اور کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر باہر کی خاموشی کو محسوس کرتا۔ وہ جذبات کا شور نہیں مچاتا تھا، بلکہ انہیں اپنے اندر سنبھال رکھتا۔ دوستوں میں وہ کم بولنے والا تھا، مگر سب اس کی عزت کرتے کیونکہ وہ وعدہ کم اور نبھانا زیادہ جانتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت میں وہ شائستگی تھی، کسی چیز کو چھوتا تو احتیاط سے، جیسے ہر چیز کی اپنی قدر ہو۔ یہی وہ لڑکا تھا جو اپنے بڑے بھائی کے دوست کی زندگی میں بس ایک عام سا کردار بن کر داخل ہونے والا تھا، مگر قسمت نے اس عام داخلے کے پیچھے ایک ایسی محبت لکھ رکھی تھی جو آہستہ آہستہ دل میں جگہ بنانے والی تھی، بغیر آواز کیے، بغیر اعلان کے۔ اسی دنوں اس کی زندگی میں ایک اور موجودگی آہستہ آہستہ اہم ہونے لگی۔ وہ شخص جو عمر میں اس سے کچھ بڑا تھا، سوچ میں زیادہ گہرا، باتوں میں کم مگر نظر میں وزن لیے ہوئے۔ دونوں کی ملاقات عام سی تھی، مگر پہلی ہی گفتگو میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ شخص اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے نہیں کاٹتا تھا، بلکہ خاموشی سے سنتا اور پھر اسے جواب دیتا، جیسے دل کی تہہ تک بات پہنچ گئی ہو۔ وقت کے ساتھ ان دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی، کبھی شام کی چہل قدمی میں، کبھی چائے کے کپ کے ساتھ لمبی خاموشیوں میں۔ وہ لڑکا اس کے ساتھ بیٹھ کر خود کو غیر ضروری طور پر مضبوط یا مختلف ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اور شاید یہی بات اسے اس کی اور قریب لے آتی۔ دونوں کے درمیان گفتگو کم اور احساس زیادہ ہونے لگا۔ ایک دوسرے کی موجودگی میں الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی تھی، نظریں ملتی تو کوئی سوال نہیں ہوتا تھا، بس ایک پہچان ہوتی تھی، جیسے برسوں بعد کسی اپنے سے ملاقات ہو گئی ہو۔ وہ شخص اس کی عادتوں کو بغیر کہے سمجھنے لگا تھا، اس کی خاموشی کو، اس کے رک جانے کو، اس کی اچانک مسکرانے کو، اور وہ لڑکا پہلی بار کسی کے سامنے خود کو چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ یہ تعلق نہ نام مانگ رہا تھا نہ اعلان، بس آہستہ آہستہ دل کے اندر جگہ بناتا جا رہا تھا، اور دونوں جانتے تھے کہ یہ قربت عام دوستی سے آگے جا چکی ہے، مگر ابھی تک کسی نے اسے لفظوں میں باندھنے کی ہمت نہیں کی تھی، کیونکہ بعض رشتے کہے جانے سے پہلے محسوس کیے جاتے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی سچائی ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ وہ قربت اور زیادہ صاف محسوس ہونے لگی۔ وہ شخص جب اس کے قریب بیٹھتا تو فاصلہ خود بہت کم ہو جاتا، کوئی شعوری کوشش نہیں ہوتی، مگر کندھے کا ہلکا سا چھو جانا بھی دل میں ایک خاموش سی لرزش پیدا کر دیتا۔ دونوں اکثر ایک ہی موضوع پر بات شروع کرتے اور بیچ میں رکھ جاتے، جیسے الفاظ جذبات کا بوجھ نہ اٹھا پا رہے ہوں۔ شام کے وقت وہ ایک ساتھ چلتے تو قدم خود بخود ہم آہنگ ہو جاتے، نہ کوئی آگے نہ پیچھے۔ وہ لڑکا پہلی بار کسی کے ساتھ خود کو مکمل محسوس کرنے لگا تھا، جیسے اسے ثابت کرنے کی ضرورت ختم ہو گئی ہو۔ وہ شخص اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتا تو اس مسکراہٹ میں سوال نہیں بلکہ قبولیت ہوتی، اور یہی قبولیت اس کے دل کو سب سے زیادہ چھوتی۔ کبھی کبھی وہ دونوں خاموش بیٹھے رہتے، چائے ٹھنڈی ہو جاتی مگر بات شروع نہیں ہوتی، پھر بھی اس خاموش میں عجیب سا اطمینان ہوتا۔ ایک دن وہ شخص آہستہ سے بولا کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر مجھے خود سے لڑنا نہیں پڑتا۔ یہ جملہ سن کر وہ لڑکا کچھ دیر کچھ نہ بول سکا، بس گہری سانس لی، کیونکہ اسے لگا جیسے اس کی دل کی بات کسی اور نے کہہ دی ہو۔ اس لمحے دونوں جان گئے کہ یہ رشتہ اب محض ساتھ وقت گزارنے کا نہیں، بلکہ ایک ایسی وابستگی بن چکا ہے جو دل کے اندر جگہ بنا چکی ہے، بغیر نام، بغیر حد بندی، مگر پوری شدت کے ساتھ۔ اور شاید سب سے خوبصورت بات یہی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو بدلنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ جیسے ہیں ویسے ہی قبول کر رہے تھے۔ اس دن فضا کچھ بدلی سی تھی، جیسے دونوں کے دل کسی فیصلے کے دہانے پر آ کر رک گئے ہوں۔ وہ لڑکا معمول سے زیادہ خاموش تھا، اور وہ شخص اس خاموشی کو محسوس کر رہا تھا۔
शाम ढल रही थी। आसमान पर हल्की सी सुर्खी फैली हुई थी और वो दोनों एक ही बेंच पर बैठे थे, मगर उस पर फासले का एहसास अजीब तरह से वाज़ेह था। वो शख्स ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा और पहली बार उस नज़र में हिचकिचाहट थी, जैसे वो भी अपने अंदर चलती लड़ाई से थक चुका हो। कुछ लम्हों बाद उसने धीमी आवाज़ में कहा कि कभी कभी कुछ रिश्ते हमें चौंका देते हैं, क्योंकि वो हमें वो बना देते हैं जो हम असल में होते हैं। ये सुनकर वो लड़का चौंक सा गया। उसने नजरें उठाई, दिल की धड़कन तेज थी मगर चेहरे पर पुरसुकून। उसने आहिस्ता से जवाब दिया कि शायद इसलिए ये रिश्ता खामोश रहकर भी इतना बोलता है। उन लफ्ज़ों के बाद दोनों के बीच एक तवील खामोशी छा गई, मगर उस खामोशी में अब खौफ कम और सच्चाई ज़्यादा थी। वो शख्स ने अपना हाथ बेंच पर रखा, बिल्कुल करीब मगर छुआ नहीं, और वो लड़का उस कुर्बत को महसूस करके भी पीछे नहीं हटा। उस लम्हे किसी इकरार की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों जान चुके थे कि ये ताल्लुक महज समझ बूझ या आदत नहीं, बल्कि दिल की वो वाबस्तगी है जो वक्त मांगती है, हिम्मत मांगती है और सबसे बढ़कर सच मांगती है। और शायद यही वो लम्हा था जहाँ ये रिश्ता अपने अगले कदम के लिए तैयार हो रहा था, आहिस्ता, संभल कर, मगर पूरी सच्चाई के साथ। अगली मुलाकात में अब वो झिझक नहीं रही जो पहले कदमों में थी, मगर उसकी जगह एक जिम्मेदारी सी संजीदगी ने ले ली थी। वो दोनों एक पुरसुकून जगह पर आमने सामने बैठे थे, जहाँ शोर कम और दिल की आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। उस शख्स ने पहली बार बात को टालने के बजाय सीधा दिल की तरफ रखा और आहिस्ता से कहा कि मैं इस एहसास से भागना नहीं चाहता जो तुम्हारे साथ होने पर जाग जाता है। उस जुमले में ना जल्दी थी ना दबाव, बस एक ठहरा हुआ सच था। वो लड़का कुछ लम्हे खामोश रहा, उसकी सांस गहरी हुई, जैसे वो खुद को अंदर से जमा कर रहा हो। फिर उसने नज़रें उठाकर कहा कि मैं भी इसी सच को मानने से डरता रहा हूँ, मगर अब इनकार मुश्किल लगता है। यह कहते हुए उसकी आवाज़ में लर्जिश नहीं थी, बल्कि सुकून था, जैसे बोझ हल्का हो गया हो। उस एतराफ़ के बाद दोनों के दरमियान कोई जश्न नहीं हुआ, कोई बुलंद दावा नहीं, बस एक खामोश सा इत्मीनान फैल गया। वो जान गए कि यह रिश्ता अब छीनने या भागने का नहीं रहा, मगर उसे संभाल कर चलना होगा, एहतराम के साथ, सब्र के साथ, और एक दूसरे की जिंदगियों की हकीकतों को समझे बगैर, तोड़े बगैर। उस लम्हे वो दोनों पहले से ज़्यादा करीब थे, मगर उस कुर्बत में बेकरारी नहीं बल्कि ठहराव था, जैसे दिल ने आखिरकार अपने आप को पहचान लिया हो, और यही पहचान उस रिश्ते की सबसे मजबूत बुनियाद बनने वाली थी। अगली चंद दिनों में दोनों के दिल एक दूसरे की मौजूदगी के बगैर अजीब तरह से उदास रहने लगे। वो लड़का अक्सर अपने कमरे में बैठकर सोचता कि इस रिश्ते को कैसे अल्फाज में लाया जाए बगैर किसी हिचकिचाहट के, और वो शख्स जो अपनी मसरूफियत में अक्सर उसी खामोश सोच में खो जाता कि ये ताल्लुक किस हद तक मजबूत है। एक शाम वो दोनों इकट्ठे बैठे, कम रोशनी में, और बाहर हल्की हवा चल रही थी। वो शख्स ने आहिस्ता से कहा कि शायद हमने अपनी ज़िंदगी में इतने सब्र से किसी के लिए जगह नहीं बनाई थी, और ये रिश्ता बगैर शोर किए दिल में जगह बना गया। उस बात ने लड़के के दिल को एक अजीब सुकून दिया। उसने मुस्कुराते जवाब दिया कि ये सुकून सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी में मिलता है। और पहली बार उसने महसूस किया कि उस एतमाद और कुर्बत में एक मोहब्बत छुपी हुई है, जिसका एतराफ़ करने का वक्त आ गया है। दोनों के हाथ करीब आए, मगर फिर भी नहीं मिले। बस नज़रें और खामोशी का एक लंबा मुकालमा हुआ, जैसे अल्फाज की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई हो। उस लम्हे वो जान गए कि अब ये रिश्ता अपनी हकीकत के करीब है, और चाहे आने वाले दिन कितनी भी चैलेंज लाए, ये बंधन अब सिर्फ महसूस करने और समझने वाला नहीं, बल्कि एक मजबूत हकीकत बन चुका है, जो दिलों को धीरे धीरे परख कर अपनी जगह बना चुकी है। खामोश मगर पुख्ता, संभला हुआ मगर बेहद हकीकी। और यही वो लम्हा था जब दोनों ने पहली बार दिल की हर हिचकिचाहट को एक दूसरे के सामने कबूल कर लिया। चंद दिनों के बाद वो रिश्ता जो खामोशी और छोटी छोटी मुलाकातों में पल रहा था, अब अपनी हकीकत का एहसास दिलवा रहा था। वो लड़का जब भी घर आता तो सबसे पहले उसकी तरफ देखता, और वो शख्स भी अपने कामों के दौरान बार बार उसकी याद में खो जाता। अब उनके दरमियान कोई झिझक नहीं रही थी, हर बात में एतमाद था, हर नज़र में कबूलियत। एक दिन वो दोनों शाम के वक्त शहर के पार्क में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान पर सुनहरी रोशनी छाई हुई थी। वो शख्स बोला कि ज़िंदगी के हर लम्हे में चाहे कितनी भी फैसले मुश्किल हो, उस रिश्ते की हकीकत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी बात सुनकर लड़के के दिल में एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान पैदा हुआ। उसने आहिस्ता से कहा कि तुमने जो समझा और महसूस किया
वो मैं भी महसूस करता हूँ। और शायद यही वो लम्हा था जब दोनों ने पहली बार अपने दिल की हर बात एक दूसरे के सामने छुपाए बगैर कबूल की। फिर दोनों खामोशी से एक दूसरे के करीब हो गए। ना सिर्फ फासले कम हुए बल्कि दिलों के फासले भी। हाथों की हल्की जंबश, नजरें जो नहीं हटी, और वो एहसास कि अब कोई झिझक नहीं, सब कुछ सच है और सब कुछ दिल की गहराई से निकला है। रात के अंधेरे में जब वो घर वापस आए तो हर लम्हा एक याद के तौर पर दिल में नक्श हो गया। वो जान गए कि ये रिश्ता सिर्फ मौजूदगी का नहीं बल्कि एहसास, एतमाद और मोहब्बत का है, और यही वो बुनियाद है जो कभी नहीं टूट सकती। वक्त के साथ दोनों ने एक दूसरे की जिंदगियों की हकीकतों को कबूल किया, कमजोरियां भी, खामोशियां भी, और यही कबूलियत उस रिश्ते को मजबूत और मुकम्मल बना गई। अब ना कोई खौफ था, ना कोई हिचकिचाहट, बस सुकून और यकीन के ये ताल्लुक वाकई दिल से है और जिंदगी के हर लम्हे में साथ रहेगा। चाहे कितने भी इम्तिहान आए, ये बंधन अपने अंदर हर आजमाइश को बर्दाश्त करने की ताकत रखता था। इसी एहसास के साथ दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए और जिंदगी के अगले मरहले की तरफ एक मजबूत, संभली हुई और मुकम्मल मोहब्बत के साथ कदम बढ़ाया। ये वो इख्तिताम था जहाँ रिश्ता सिर्फ समझा नहीं गया बल्कि दिल से महसूस किया गया, और यही सबसे हसीन अंजाम था जो दोनों की जिंदगी में आया। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।